哈利路亚，哈利路亚，感谢主，哈利路亚！大家平安，感谢主，我们可以来到这里参加聚会，来赞美神，哈利路亚！我们要开始今天下午的崇拜会，请大家站起来，我们要预备我们的心，赞美神，敬拜他，哈利路亚！我们伟大的神，主耶稣，哈利路亚，哈利路亚！我的灵赞美你，哈利路亚！一切荣耀全归于神，我们伟大的主，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，哈利路亚，哈利路亚！我赞美你的生命，求你一次开口，灵魂我要赞美你的生命。太阳升起，太阳升起，新的一有什时候唱你的歌，不管发生过什么，不管接下来如何，当我在万问现在赞美神，我的灵赞美你，灵魂和我赞美你的生命，求你一次开口，灵魂我要赞美你的生命。你充满爱，永不轻易发怒，你名伟大，亲和一善良，以你的美善我愿继续歌唱，10000个理由也接受不完。我的灵赞美你，灵魂和我赞美你的生命，求你一次开口，灵魂我要赞美你的生命。太阳升起，新的一天来临，有什时候唱你的歌，不管发生过什么，不管接下来如何，让我在黄昏前再赞美神，
万个理由也解释不完。阿门，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，感谢主，哈利路亚，让我们这里来赞美你，你是我们唯配的赞美的主，哈利路亚，哈利路亚，感谢主，感谢主，哈利路亚，感谢主，哈利路亚。赞美你的生命，我的灵赞美你，请主弟兄为我们祷告。赞美你，灵魂和我，赞美你的生命，请一坤传道为我们祷告。赞美你的生命，赞美你的生命，赞美你的生命，赞美你的生命，赞美你的生命。哈利路亚！天父上帝，我们敬拜你，我们赞美你，主。我们今天还能够在这里一起聚会，主，都是你的恩赐，你恩赐我们每个人，能够每个弟兄姐妹都能够在一起来敬拜你。我们仰望你，主，求你带领我们每个弟兄姐妹，让我们在今天的聚会里，主，又能够得到你的祝福。求你接近我们每个地方、每个角落，在会堂的每个角落，主，求你接近我们的乐队、音乐的一切敬拜的器皿，求主帮助我们。也求主你带领我们弟兄姐妹还在旅途中没到达的主，你保护他们，带领他们，让他们能够安全的与我们一起敬拜。我们把今天的祭拜从开始到末了都交在主你的手中，由你来带领我们。我们这样子祈求祷告，奉你主耶稣基督的圣名，阿们。哈利路亚！感谢主，我们要仍然站着。我们要喜乐的赞美神，哈利路亚！愿你有个好心情，平安喜乐就在我们当中，哈利路亚！愿你有个好心情，所以我们要好心情，喜乐赞美神，哈利路亚！感谢主。好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你。每一天有盼望，有能力。耶稣爱你，耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记。每一天好心情。好心情，因为耶稣好爱你，让我们来祝福你。每一天主的爱陪着你，耶稣爱你，耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记。每一天好心情。个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你。每一天有盼望，有能力。
哈利路亚，感谢主。到时候我们要聆听神的话，我们要预备我们的心，我们要唱。哈利路亚，哈利路亚，感谢主。天若必是不下雨，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，感谢主。无论什么情况，我们相信神与我们同在。哈利路亚，哈利路亚，感谢主。天若必是不下雨，欢送彻底的出产，瘟疫流行在民间，百姓叫苦连天。我们当谦卑来寻求赦免，认罪悔改，在他的脚前转离我们的恶行，救主赦免，神必从天上垂听，神必定看见。神啊神啊，求你怜悯，求你赦免，我们愿意谦卑悔改在你面前。神啊神啊，求你引心大能常见，求你救主地让平安降临人间。天若必是，哈利路亚。天若必是不下雨，欢送彻底的出产，瘟疫流行在民间，百姓叫苦连天。阿门，哈利路亚。我们当谦卑
我们愿意谦卑悔改在你面前。神啊神啊，求你运行大能彰显，求你这地让平安降临人间。神啊神啊，求你怜悯，求你赦免，我们愿意谦卑悔改在你面前。神啊神啊，求你运行大能彰显，求你这地让平安降临人间。神啊，请你和牧者为我们正道。神啊神啊，求你怜悯，求你赦免，我们愿意谦卑悔改在你面和牧者，前。请你上台为我们正道。大能彰显，求你赐地让平安降临人间。求你医治这地，求你这地让平安降临人间。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。好，我们低头祷告。哈利 Mari 路 kita 亚， tunduk kepala dan berdoa. 感谢主啊，主师傅，我们这一段的时间， Bapak Haleluya, Surgawi kami menyerahkan haleluya. waktu ini. 让我们来到神面前来敬拜的时候，我们可以朝见你。 Pada saat kami datang di bawah hadapanmu dan menyembahmu, kami dapat berjumpa dengan engkau. 我们心中的重担，一切的邪念，求你完全撇开，从我们身上除掉，让我们亲眼看见到你就在我们身边，你就在我们面前。 Akhirnya Bapak, engkau tanggalkan segala beban berat kami Tuhan. Haleluya. Bahwa justru engkaulah yang kami jumpa, engkau di hadapan kami. 当我们抬头的时候，我们可以从主那里领受灵性的粮食。 Pada saat kami mengangkat kepala kami, kami dapat menerima makanan rohani daripadamu. 让我们饥饿的心灵可以得着主话语的宝座。 Haleluya. Kiranya hati kami yang lagi sepi ini Tuhan, engkau dapat memberikan tahtamu dan berkatmu. 我们这样求恩祷告，奉耶稣圣名求的， Demikianlah kami memohon anugerahmu di dalam nama Yesus. 阿门。 Amin. 坐。 Bapak Ibu Saudara silakan duduk. "今天呢，我要和各位一同来思想一个题目，是我们这个时代所实在需要的。 Pada petang sore hari ini saya ingin dengan Bapak Ibu Saudara merenungkan satu tema yang bahwa untuk zaman sekarang kita sangat 在我 membutuhkan. 们我们要读的那一段的圣经呢，有3次，耶稣说：“愿你们平安。” Dan ayat yang akan kita baca nanti ada 3 kali Yesus berkatakan, damai sejahtera bagi engkau. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih. 当耶稣复活40天的时候，他以后才升天。 Setelah Yesus bangkit selama 40 hari kemudian dia naik ke surga. 那在40天里面，耶稣做什么事情呢？ Dalam 40 hari ini apa yang dikerjakan Yesus? 第一样， Yang pertama, 他向人彰显他实在从死里复活。 dia menampakkan diri kepada manusia bahwa dia sungguh telah bangkit dari maut. 第二样， Yang kedua, 他讲论天国的事。
Dia menceritakan tentang hal kerajaan surga. 第三样， Yang ketiga, 他兼顾众门徒的心境，软弱的、惧怕的，让他刚强起来。 dia mengokohkan hati daripada para rasul dan murid-muridnya yang dalam kelemahan ketakutan. 第四样， Yang keempat, 耶稣把那个传福音的使命、大使命托付给门徒们。 dia menyerahkan amanat agung itu kepada murid-muridnya. 这是耶稣40天里面，他复活升天之前，他在这个地上所做的事。 Inilah hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan selama dia telah bangkit dan selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. 那我们今天呢，要思想耶稣复活2次向他的众门徒显现。 Kita pada petang sore hari ini ingin merenungkan 2 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. 这是记载在约翰福音第20章第19节到29节。 Ini tercatat di Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ke 24. 第一次的向众门徒显现 Penampakan yang pertama kepada murid-muridnya 是第19节到23节。 yaitu dari ayat 19 sampai 23. 他在什么时候显现呢？ Kapan dia menampakkan diri? 他在什么地方显现呢？ Dia menampakkan diri di mana? 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih. 主耶稣第一次向众，注意一下呀，众门徒显现第一次， Pertama kali Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya 是在礼拜天， pada hari Minggu. 是耶稣那一天从死里复活过来的时候。 Yaitu pada saat Yesus dia hari itu bangkit daripada maut. 当天晚上第一次向门徒显现， Pada malam itu juga, itu pertama kali dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. 在什么地方呢？ Di manakah itu? 在耶路撒冷城里面， Di dalam kota Yerusalem. 不是在圣殿， Bukan di bait Allah. 乃是在马可楼 Yaitu di atas ruangan loteng. 啊，英文常常用 upper room 啊 ，upper room。 Upper room. 哎呀，这是耶稣第一次向门徒显现。礼拜天那一天他复活，那一天晚上他向众门徒显现。 Ya, Yesus pertama kali menampakkan diri kepada para murid-muridnya, yaitu pada malam hari dia waktu hari kebangkitannya itu. 第二次向众门徒显现呢， Yang kedua kali menampakkan diri kepada para 是 muridnya, 24节到29节， yaitu di ayat 24 sampai 29. 那是耶稣复活第8天，第二个礼拜天晚上。 Yaitu pada malam hari ke-8, yaitu hari Minggu yang kedua setelah Yesus 那 bangkit 是 dari maut. 在什么地方呢？ Di manakah itu? 就是在马可楼。 Juga di upper room. 那我们一同来思想一下，圣经没有讲到马可楼， Mari kita sama-sama merenungkan ini upper room ini. Di Alkitab tidak begitu detail mencatat itu. 马可楼是非常重要的地方。 Upper room ini adalah satu tempat yang sangat penting. 这是马可他大家族里面的房子，非常的大。 Yaitu ini rumah dari kediaman Markus, di mana dia tempat kediamannya ini anggota keluarganya tinggal ini sangat 这个 besar. 马可是谁呢？ Siapakah Markus 这 ini? 个马可就是写马可福音的马可。 Markus ini adalah orang yang mencatat atau yang menulis ayat Markus. 这个马可呢是巴拿巴的表弟，巴拿巴是和保罗一起出去做布道的事工。 Jadi siapakah Markus ini? Markus ini adalah sepupu daripada Barnabas. Siapa ini Barnabas? Barnabas adalah orang yang bersama dengan Rasul Paulus mengabarkan Injil. 在马可楼里面， Di dalam upper room ini, 耶稣最后一个晚上呢，逾越节的筵席就是在马可楼。 yaitu pada malam perayaan Paskah malam terakhir, yaitu makan malam terakhir itu, perjamuan malam terakhir itu, disitulah Yesus mengadakan. 当耶
耶稣升天的时候， Pada saat Yesus naik ke 他对 surga, 门徒们说：“你们不要离开耶路撒冷， dia memberi pesan kepada murid-muridnya untuk tidak tinggalkan 要 Yerusalem. 等候圣灵。 Harus menanti Roh Kudus. 他们7天的时间呢，在一个房子里面祷告。 Mereka selama 10 hari berada di dalam satu ruangan, dalam satu rumah itu mereka berdoa. 这是什么地方呢？ Di manakah itu? 就是在马可楼。 Itu di upper room. 五旬节圣灵降临下来， Pada saat hari Pantekosta Roh Kudus turun, 那么这个发生这个事情在什么地方呢？ ini terjadi di mana? 不是在圣殿， Tidak di bait Allah, 乃是在马可楼。 yaitu di upper room. 那么我们看见到呢，《使徒行传》第12章， Nah, kita lihat di Kisah Rasul pasal 12, 叙利王杀了使徒约翰，对不起，使徒雅各。 dan Raja Herodes telah membunuh Rasul Yakobus. 他看见到犹太人很高兴啊， Dia melihat orang-orang Yahudi begitu senang. 就把彼得收在内监里面。 Kemudian Petrus pun dipenjarakan. 在内监里面，天使就救出彼得来。 Kemudian di dalam penjara malaikat itu menolong dan melepaskan 那 Petrus. 是夜半的时候， Yaitu pada saat tengah malam. 要到哪里去呢？ Akan 他 kemanakah 想 mereka? 一想， Kemudian mereka 以后 berpikir. 他跑到一个地方， Kemudian dia datang lari ke satu tempat. 就是马可楼。 Yaitu di upper room. 耶稣的门徒们，在那个地方为彼得共同祷告。 Pada saat itu para murid-murid sedang berdoa bagi Petrus. 好，我们今天呢，先看第一段，第一次耶稣向门徒显现。 Baik, kita lihat bagian pertama dulu, yaitu pada saat pertama kali Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. 约翰福音第20章 Yohanes pasal 20, 第19节 ayat ke-19 到23节。 sampai ayat ke-23. 那日呢，就是7日的第1日晚上，门徒所在的地方，因为怕犹太人，门都关了。耶稣来站在他们当中，对他们说：“愿你们平安。”说了这话，就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主，就喜乐了。耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎么样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话呢，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。” Yohanes pasal 20 mulai ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." 那么这一次呢，是耶稣第一次向众门徒显现，在马可楼里面。什么时候呢？就是耶稣复活那一天晚上。 Inilah pertama kali Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya di upper room itu. Kapankah itu? Yaitu pada saat Yesus bangkit malam harinya itu. 我们看见到这里说，这个门徒们因为怕犹太人呢，门都关了。 Kita lihat di sini bahwa karena murid-muridnya begitu takut kepada orang-orang Yahudi, mereka kunci pintu rapat-rapat. 为什么关门呢？ Mengapa tutup pintu? 因为怕犹太人。 Karena takut kepada orang-orang 他们 Yahudi. 回忆前几天， Mereka merenungkan kembali beberapa hari yang lalu. 这些犹太人是那么的凶狠啊！
Orang-orang Yahudi begitu bengis. 他们用比拉多来杀害耶稣。 Mereka memakai Pilatus untuk membunuh Yesus. 这些使徒们还记得那一天3天前，他们那么的凶啊，那么的大声，好像狮子吼叫的一样。 Para murid ini masih mengingat bahwa 3 hari yang lalu mereka begitu bengis, begitu buas seperti singa yang meraung-raung. 那么他们在这种情形里面，心中非常害怕。 Justru dalam keadaan demikianlah mereka begitu takut. 他们心里想，大概不久我们要被抓去了，因为我们是跟随耶稣的人。 Mereka mungkin memikir dalam hati bahwa tidak lama lagi mereka akan ditangkap karena mereka ini adalah orang-orang yang mengiringi Yesus. 可能我们心里想啊， Demikian juga mungkin kita pikir, 耶稣早上清晨复活，岂不是向许多人显现吗？ pada saat Yesus pada pagi-pagi hari dia sudah bangkit, bukankah dia telah menampakkan diri kepada banyak orang? 向一些妇女们显现。 Telah menampakkan diri kepada para wanita. 不但这样， Bukan demikian 当 saja. 妇女们报告的时候，彼得和约翰就到坟墓里面看见到坟墓空了，他们跑回去了。 Pada saat wanita itu memberi laporan, Petrus dan Yohanes begitu bergegas lari menuju ke kuburan. Dan kemudian mereka melihat kuburan itu telah kosong dan mereka pun kembali. 当这一次的第一次向众门徒显现之前呢，耶稣也和2个往以马乌斯的门徒显现。 Pada saat Yesus sebelum menampakkan diri kepada mereka itu juga, pada saat yang bersamaan Yesus telah juga menampakkan diri kepada 2 muridnya pada saat mereka menuju perjalanan ke Emmaus. 当他们发现到这是耶稣啊， Pada saat mereka telah mendapatkan bahwa inilah Yesus, 哎呀，他们赶快跑回到耶路撒冷去。 mereka begitu cepat lari kembali kepada ke kota Yerusalem. 以马乌斯在西边， Emmaus itu di sebelah barat. 回到耶路撒冷有多远呢？ Berapa jauhkah menuju perjalanan ke 他们本来 Yerusalem? 从耶路撒冷往以马乌斯是很远的路途啊， Pada saat mereka memulai perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus, satu 他 perjalanan yang 们 cukup 已经 jauh. 非常疲乏了， Mereka begitu lelah. 发现那是耶稣啊， Kemudian mendapatkan itu Yesus. 他们赶快就跑回去了。 Kemudian mereka bergegas melari kembali. 多少远呢？ Berapa jaraknya? 25里啊！ Ada sekitar 25 mil. 这个25里多少公里呢？ Ini berapa kilo? 差不多12公里多，12公里多，12 kilometer kurang lebih。 Itu sekitar 12 kilometer. 要多少久呢？走了？ Berapa lama perjalanan? 他们那个时候很急啊，很快啊，赶快就跑了。 Mereka begitu tergesa-gesa, mereka bahkan lari. 差不多也要2个小时的时间。 Juga perlu waktu kira-kira 2 jam. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih. 他们来到耶路撒冷去见别的使徒们，告诉他们这件事情。 Mereka datang ke Yerusalem untuk menemui para murid yang lain untuk memberitahukan hal ini. 我们觉得奇怪，他们应该快乐吧？ Kita begitu heran, mungkin harusnya mereka itu senang. 为什么他们仍然害怕关上门呢？ Mengapa mereka terus ketakutan dan bahkan menutup kunci pintu? 在路加福音24章第11节告诉我们，因为他们不信。 Di Lukas pasal 24 ayat 11 memberitahukan kepada kita karena mereka tidak percaya. 认为这些妇女呢， Menganggap wanita-wanita itu, 这些人呢， orang-orang itu, 他们的报告都是胡言，都是乱语的。 laporan mereka itu adalah mungkin suatu hoax atau sesuatu kebohongan. 当我们读到路加24章37到38节的时候， Pada saat kita baca Lukas pasal pasal 24 ayat 34 sampai 37, 我们看见到他们认为他们是耶稣的鬼魂呐、 mereka beranggapan bahwa wah itu roh setan dari 寒 Tuhan. 度呀，寒度呀 寒度，圣经翻译是寒度呀。耶稣这个时候也不在他们的身边， Pada saat itu Yesus tidak ada di samping mereka. 所以耶稣知道他们的心境是这个光景， Yesus mengerti persis keadaan mereka. 也知道他们在哪里。 Dan Yesus pun tahu di mana mereka 所 berada. 以耶稣虽然门关，但是他能够跑进去。
Walaupun pintu tertutup rapat, Yesus masih dapat masuk 对他们说 dan beritakan kepada mereka, 愿你们平安。 kiranya damai sejahtera 这是 beserta 他们 engkau. 所最需要的。 Inilah yang mereka saat paling 当你 membutuhkannya. 读到第19到29节这一段的经文， Pada saat engkau membaca dari ayat 29 sampai ayat 19 sampai 看见到 29, 耶稣基督3次说愿你们平安。 kita melihat bahwa Yesus 3 kali menyatakan damai sejahtera bagi kamu. 因为耶稣认为这是他们最重要的。 Karena Yesus beranggapan bahwa inilah yang mereka paling membutuhkan. 当这些妇女们到坟墓去这个找耶稣的时候， Pada saat wanita-wanita itu ke kuburan mencari Yesus. 在马太福音28章第9节， Di Matius pasal 28 ayat 9, 耶稣说什么呢？ apa Yesus katakan? 愿你们平安， Damai sejahtera bagi 这 kamu. 是他们最需要的。 Inilah hal yang paling mereka butuhkan. 我们看见到主是在改变他们害怕、不安，变成喜乐，变成平安。 Kita melihat Yesus mengubah mereka dari ketakutan, daripada ketidakada damaian itu mengubah menjadi sukacita dan ada kedamaian. 但是不要忘记， Tapi jangan lupa, 他们这个改变， perubahan mereka ini, 他们的环境没有改变， tetapi lingkungan mereka tidak berubah. 还是那个环境啊。 Lingkungannya masih 但是 sama. 他们的心已经改变了。 Namun suasana hati mereka sudah berubah. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 这里 terkasih, 给我们一个提醒： disinilah mengingatkan kita, 不要看外面的环境， kita jangan melihat keadaan di luar. 要看主耶稣， Kita harus melihat 要 Tuhan 听 Yesus. 耶稣的话。 Harus mendengarkan perkataan Yesus. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 外面的环境可以怎么样混乱，但是耶稣的话语是充满力量、充满能力的。 bagaimanapun kacau balau keadaan di luar di sana, tetapi perkataan daripada Yesus penuh dengan kekuasa dan kekuatan. 这平安不是外面四周环境的平安，乃是心里的平安。 Damai yang dikatakan di sini bukan damai di lingkungan luar, tetapi damai di dalam hati. 这个平安不是源自于外面的环境， Damai ini bukan datang oleh karena keadaan di luar, 那是因为他们见到耶稣基督， karena mereka telah berjumpa Yesus Kristus. 他们立刻呢就认识到主耶稣复活主， Mereka segera langsung bisa kenal bahwa Yesus telah bangkit. 全能主、 Tuhan yang maha kuasa, 生命主、 Tuhan yang menang, 宇宙主、 Tuhan yang alam 得 semesta, 胜死亡的主、 Tuhan yang telah mengalahkan maut, 得胜魔鬼的主， Tuhan yang telah mengalahkan iblis. 他是万主之主， Dia adalah 万 Tuhan 王 di atas segala Tuhan, 万王之王， Raja di atas segala 不 raja. 是死的耶稣， Bukan Yesus yang mati, 乃是活的耶稣 itu。adalah Yesus yang hidup. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 我们今 terkasih, 天所信的耶稣是一个活的，不是死的耶稣。 hari ini Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. 我们今天看什么呢？ Hari ini kita melihat apa? 看耶稣呢， Kita melihat Yesus 或者看环境呢？ atau kita melihat keadaan? 今天环境，外面的环境，让人看越来越邪恶。 Kita melihat keadaan di luar ini semakin hari semakin jahat. 我们看见 Corona、COVID 还没有过去， Kita melihat bahwa corona ini belum berlalu. 前不久呢，在中国海一带呢有危险。 Kita melihat di Tiongkok sana masih ada hal-hal yang membahayakan. 现在呢，在欧洲又在有危险。 Nah, kita melihat sekarang juga di Eropa kembali ada bahaya. 刚才我得到消息， Tadi saya mendapat berita, Turki 呢，土耳其、 Turki 韩、犹那尼、希腊呢很紧张了。 bersama dengan negara Yunani begitu tegang. 在中东
也很紧张。 Kemudian di Timur Tengah pun begitu tegang. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 若是我们单看环境的话，我们的心会摇动，我们对神会怀疑，我们会埋怨他。 kalau kita melihat keadaan yang berubah-berubah ini, hati kita mulai bergoncang. Mungkin kita curiga, mungkin kita mulai memberikan satu hal-hal yang perkataan yang tidak baik kepada Tuhan. 耶稣对他们说：“愿你们平安。” Yesus berkata kepada mereka, damai 就 sejahtera 把 bagimu. 手、脚、肋旁显给他们看。 Dan menyerahkan tangan, kaki, dan lambungnya, pertunjukan kepada mereka. 他们看见主真复活，就喜乐了。 Mereka melihat Yesus sungguh bangkit, mereka penuh dengan sukacita. 我们弱点呢， Kelemahan kita, 常常双手把眼睛遮盖， sering memakai kedua belah tangan menutup mata. 使我们看不到主是复活主，主是大有全能的主。 Kita sehingga tertutup untuk melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang maha kuasa. 当我们把这个手开起来的时候， Pada saat kita membuka 哎呀， tangan, 这个地方这样大。 wah tempat ini begitu luas. 当我们打开我们的眼睛向神看的时候， Pada saat kita membuka tangan kita melihat kepada Tuhan, 伟大的神， Tuhan yang maha 奇妙 kuasa, 的神， Tuhan yang 复活 mengherankan, 的神， Tuhan yang hidup, 天地的主宰， penguasa alam semesta. 这一切世界欢腾，世界的柔乱不能动摇我们对主的心，我们看见主喜乐。 Gegap gempita dan goncangan bumi ini tidak bisa menutupi sukacita kita kepada Tuhan. 若是注目看环境，我们会害怕。 Kalau kita hanya fokus kepada keadaan, kita bisa takut. 当耶稣讲“愿你们平安” Pada saat Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. 耶稣接下去说什么呢？ Kemudian apa yang dikatakan 他 Yesus 交 selanjutnya? 托门徒大使命， Dan dia memberikan amanat agung kepada para muridnya. 父怎么样差遣我，我也照样差遣你们。 Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 亲爱的各位，若是我们今天已经信了耶稣，我们有平安，就不要独享平安。 Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau hari ini kita telah percaya kepada Yesus dan kita telah memperoleh damai sejahtera itu, kita jangan hanya memikirkan tentang kita saja yang damai. 耶稣说：“父怎么样差遣了我？ Yesus berkata, bagaimana Bapa mengutus aku? 父差遣耶稣做什么呢？ Apa yang diutuskan Bapa kepada Yesus? 那是完成救赎人类的大使命。这个托付是耶稣所领受的使命。 Yaitu menyelesaikan karya penebusan. Inilah yang amanat agung Bapa kepada Yesus. 若是我们看耶稣的生平， Kalau kita melihat karakter daripada Yesus, 生平riwayat, 我们看见了什么呢？ apa yang kita lihat pada Tuhan Yesus? 耶稣有许多次呢，面对死亡的威胁， Yesus banyak kali berjumpa dengan ancaman maut. 人要杀他， Ada yang mau membunuh dia. 他会面临饿死， Dia bisa juga mati kelaparan. 他会面临渴死。 Dia juga bisa mati kehausan. 若是他实在是为这些事情死了，不能成为我们的赎价，代替我们受刑罚。 Kalau gara-gara demikian dia mati, dia tidak bisa menjadi harga yang dibayar untuk penebusan kita, untuk hukuman yang seharusnya kita terima. 他必须要死在十字架上， Dia harus mati di atas kayu salib. 绝对不能在别的地方死。 Tidak bisa mati di tempat lain. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 他要成为我们的赎价，替代我们。 dia menjadi harga penebusan kita, menggantikan kita. 所以在十字架上，在十字架上， Sehingga di atas kayu salib, 耶稣最后要死的时候， pada saat sebelum Yesus meninggal, 设价七言底，最后第二言，
Jadi di atas kayu salib, jadi perkataan terakhir daripada Yesus, perkataan kedua. 他说什么呢？ Apa yang dia katakan? 成了， Genaplah, 成了， genaplah. 什么完成了？ Apa yang telah digenapi? 父托付我的使命，我完成了，我已经完成了人类的赎价。 Apa yang telah diutus oleh Bapa saya telah genapi dan saya telah membayar penebusan bagi umat manusia. 耶稣说：“父怎么样差遣了我？ Yesus berkata, bagaimana Bapa telah mengutus aku, 我也差遣你们。 demikian juga aku mengutus 今 kamu. 天我们都是领受耶稣的差遣的人， Hari-hari ini kita adalah orang yang menerima utusan daripada Yesus. 不是成就救恩，耶稣已经完成了， Bukan karena setelah selesai karya penebusan semuanya selesai. 乃是把这耶稣所完成的赎罪的任务呢，传给人，让人也可以在耶稣里面得救，成为神的儿女。 Setelah karya penebusan ini diselesaikan, tanggung jawab ini diberikan kepada manusia agar manusia lanjut untuk karya penebusan daripada Yesus ini untuk umat manusia. 这就是我们常常讲的大使命，传福音大使命，要传耶稣基督他怎么样替人受刑在十字架上。 Inilah amanat agung yang sering kita katakan. Inilah karya yang kita harus mengabarkan Injil. Bagaimana Yesus mati menggantikan kita yang seharusnya dihukum. 耶稣不断说：“我父怎么样差遣我， Yesus tidak henti-hentinya berkata, demikian Bapa mengutus 我也 aku. 照样差遣你们。” Aku juga mengutus kamu. 那么差遣他们去做这个福音大使命的工作，耶稣也装备他们。 Mengutus mereka untuk menjalankan karya pengabaran Injil ini, tentu Yesus juga mempersiapkan mereka. 在约翰福音第20章22节， Di Yohanes pasal 20 di ayat ke-22. 说了这话，就向他们吹一口气说：“你们受圣灵。” Dan setelah berkata demikian kemudian menghembuskan dan berkata, terimalah Roh Kudus. 领受圣灵，完成耶稣所托付的，我也照样你们去差遣你们去完成传福音大使命。 Bagaimana saya telah mendapat utusan Bapa telah saya genapi, demikian juga saya mengutus engkau untuk menjalankan amanat agung. 所以耶稣升天以后，10天的时间，圣灵降临节。 Kemudian 10 hari setelah Yesus naik ke surga, kemudian turunlah Roh Kudus. 刚才是预表这个圣灵要大大降临。 Tadi melambangkan bahwa Roh Kudus ini akan turun dengan maha dahsyat. 圣灵降临节就是耶稣所答应的，是圣灵厚厚的浇灌，这个日子无形节就到了。 Dan Roh Kudus yang Yesus janjikan itu sungguh adalah pada saat janji hari Pentekos itu, bahwa Roh Kudus itu memenuhi. 圣灵充满的时候， Pada saat dipenuhkan oleh Roh Kudus, 那一天 hari itu 门徒们传福音， murid-murid mengabarkan Injil. 刚才关在房子里面 Tadinya mereka terkunci di现在 dalam 出去。 ruangan. Mereka sekarang keluar 传福音， mengabarkan Injil 那一次讲道， dan memberitakan Injil. 3000个人悔改， Pada saat itu 3.000 orang bertobat. 在使徒行传4章第4节， Di Kisah Rasul pasal 4 ayat keempat. 在哪里告诉我们有男丁5000人悔改归信耶稣基督？ Di situ memberitahukan kepada kita ada 5.000 orang laki-laki bertobat dan percaya kepada Yesus. 传福音成功不成功，不是在于我， Berhasil mengabarkan Injil bukan tergantung saya. 那是谁呢？ Kepada 那 siapa? 是圣灵。 Itu Roh Kudus. 圣灵装备门徒，圣灵装备我们。 Roh Kudus mempersiapkan para murid. Roh Kudus mempersiapkan kita. 但是传福音宣告的信息是什么？ Kemudian memberitakan Injil. Apa yang dideklarasikan? 耶稣说 Yesus berkata,：“ 你们赦免水的罪，水的罪就被赦免了； Siapapun yang kau mengampuni dosanya, maka dosanya pun diampuni. 你们留下水的罪， Dan jikalau
engkau menyatakan masih ada dosa. 谁的罪就留下了。 Dan orang itu tetap ada dosanya. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 大家注意一下哈， coba kita perhatikan. 我拿一个例子来讲， Saya mengambil satu contoh. 我不喜欢他 Saya tidak suka dia. 啊，我就说你要受神的审判啊， Saya berkata engkau akan mendapat penghakiman Tuhan. 不是这个， Bukan itu. 在这里所讲的，你们赦免谁的罪，谁的罪就得着赦免；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。 Di sini mengatakan kepada siapa engkau mengampuni dosa mereka, dosanya pun diampuni. Kepada siapa yang engkau menyatakan masih ada dosa, dosanya tetap ada. 这是福音的信息， Ini adalah berita pengabaran Injil. 福音告诉我们， Injil beritahukan kepada kita, 信子的人有永生， orang yang percaya Yesus akan mendapat hidup 不 yang 信 kekal. 子的人得不着永生。 Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Justru tidak mendapat hidup灭亡的 yang kekal, 意思。 yaitu berakibat musnah. 那就是耶稣所讲的， Itu yang dikatakan Yesus. 你们定谁的罪，谁的罪就被定下来。 Siapapun yang engkau menyatakan berdosa, orang itu tetap pada dosanya. 你们个人应当悔改归正， Bahwa setiap kamu harus bertobat dan kembali. 使你们的罪得以涂抹。 Sehingga dosamu pun dihapuskan. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara, 这就是我们传福音， inilah berita yang kita sampaikan. 朋友， Teman, 信耶稣， datanglah percaya 信 Tuhan. 耶稣的永生。 Percaya Tuhan mendapat hidup yang kekal. 你不信耶稣，得不着永生。 Engkau tidak percaya kepada Tuhan, tidak mendapatkan hidup yang kekal. Dan engkau akan 这 binasa. 是福音的内容，我们所宣讲的，不是说我不喜欢他，上帝咒诅你啊！ Inilah isi yang kita harus kabarkan Injil. Bukan karena kita tidak suka dia, kita langsung mengutuki dia. 好，第二段 Yang kedua, 24节到29节， mulai dari ayat 24 sampai 29. 那12个门徒中有称为底图马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他说：“我们已经看见主了。”多马却说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”过了8天，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在他们当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手，伸出你的手来，探入我的肋旁，不要以后总要信。”多马说：“我的主，我的神。”耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。” Yohanes pasal 20 mulai dari ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." 这一段的圣经是讲到耶稣第2次向门徒显现， Ayat ini menceritakan tentang kedua kali Yesus menampakkan diri kepada para 是在 muridnya. 主复活以后第8天，第2个礼拜天晚上，地方在哪里？也在马可楼。 Yaitu pada hari malam yang ke-8, yaitu minggu yang kedua setelah Yesus bangkit. Di manakah itu? Yaitu tetap di upper room. 在哪里说门都关了？ Di sana berkata pintu telah dikunci. 8天前不是耶稣向他们显现吗？ Bukan 8 hari yang lalu Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka?
但是为什么门又关了？ Kenapa pintu terkunci lagi? 一样， Yang pertama, 在他们中间有一个多马，那个时候不在。 di antara mereka ada seorang Thomas yang saat itu tidak ada di situ. 为什么不在？我们不知道，圣经也没有讲。 Kenapa dia tidak ada di situ? Kita tidak tahu. Alkitab pun tidak mencatat akan hal itu. 第二样， Yang kedua, 这些门徒们，他们心中仍然存有以后的心。 dan murid-murid ini di dalam hati mereka masih ada keraguan-raguan. 主仍然安慰说：“愿你们平安。” Dan Tuhan tetap memberi hiburan kepada mereka bahwa damai sejahtera 那么 bagi 在 kamu. 第二次，耶稣特别要对多马讲话。 Dan yang kedua kali ini Yesus khususnya ingin berbicara kepada 耶 Thomas. 稣对多马说 Yesus berkata kepada Thomas, 指头来摸我的手， "Dan pakailah jarimu dan cucuk ke dalam 你的 tanganku. 手来探入我的肋旁。 Dan juga pakai jarimu cucuk ke lambungku." 哎呀，这个时候多马他感觉到自己责备自己，为什么其他的门徒们告诉我我不信呢？ Dan pada saat ini Thomas merasa sangat bersalah dan mengingat kembali telah murid-murid lain mengingatkan dan memberitahukan kepada dia mengapa dia masih tidak percaya. 他说：“我的主，我的神， Dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." 现在复活主成为他的经历。 Dan kemudian sekarang Tuhan yang hidup ini menjadi pengalaman dia. 这一段的圣经告诉我们，主不愿意有一个人失去，像多马这样。 Di sini ayat ini menceritakan kepada kita bahwa tidak satu pun Tuhan mau satu pun yang tidak diselamatkan atau 今 sesat. 天神也在我们中间，也不盼望我们有一个人是没有在耶稣的圣工上面一同服侍，一同来敬拜，一同来做传福音的工作。 Juga pada malam hari ini di tengah-tengah kita tidak ada satupun yang Tuhan mau bahwa kita yang sudah percaya kepada Dia tidak terlibat di dalam satu pelayanan, di dalam pekerjaan mengabarkan Injil. 教会的使徒的寻道史里面， Di dalam pengabaran Injil di gereja, yang mati syahid，寻道史，寻道史。 Oke, jadi yang mati sebagai martir, 第一个使徒，第一个我不是讲第一个人，第一个使徒殉道是雅各。 dan di sini orang murid yang pertama mati martir, saya tidak mengatakan orang pertama mati martir, tapi murid pertama dari Tuhan Yesus yang mati martir yaitu Yakobus. 因为第一个 martyr 是谁呢？ Siapakah martir yang pertama? 就是7章所讲的司提反。 Yaitu di dalam Kisah Rasul yang menyatakan adalah Stefanus. 他是第一个 martyr。 Dia adalah martir yang pertama. 但是第一个使徒 martyr 是谁呢？就是雅各，第12章。 Nah, di pasal 12 Kisah Rasul yaitu martir murid yang pertama yaitu Rasul Yakobus. 其他的门徒全都为主殉道。 Semua murid-murid Tuhan mati martir untuk Tuhan. 除了使徒约翰之外， Kecuali Rasul Yohanes. 多马在印度呢殉道。 Dan Thomas mati martir di India. 那我现在应该结束了， Saya sekarang akan mengakhiri. 对我们今天信徒的教训， Dan pengajaran buat kita orang percaya. 盼望神盼望我们，耶稣的复活不是单成为历史的事实。 Tuhan berharap kepada kita bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya satu peristiwa sejarah. 哦，过去2000年前， Oh, 2000 tahun yang lalu. 那是一个事实。 Itu kenyataan yang terjadi. 但是今天呢， Namun hari ini 他住在我们的心里面。 Dia tinggal di dalam hati kita. 今天呢， Hari ini 显明在我们的生活当中。 menampakkan di dalam kehidupan kita. 第二样， Yang kedua, 我们经历到神救恩
救赎、赦罪的平安。 Kita mengalami damai sejahtera, penebusan, dan juga pengampunan dosa dari Tuhan. 更要迎人的赎罪的平安。 Kemudian kita akan menuntun orang juga mendapat damai penebusan itu. 我们经历救恩的平安， Kita telah mengalami damai daripada penebusan, 才能迎人进到救恩平安里面。 baru bisa membawa orang masuk ke dalam damai penebusan itu. 最后一句话， Yang kata terakhir, 我们今天经历到救恩的平安吗？ hari ini kita telah mengalami damai daripada karya penebusan itu. 我们低头祷告， Kita tunduk kepala dan berdoa. 请把 James 带领我们祷告。 慈爱的天父上帝，我们满心感谢赞美你，感谢主你差遣来的仆人再次提醒告诉我们怎么的大喜。主你为我们死，也为我们而复活。因为主你复活了，我们有盼望，我们有希望。主饶恕我们过去的软弱，饶恕我们过去的不幸。感谢主你已经差遣，已经拣选我们，使我们能够成为信主的人。感谢主你，但主这信息不是只是为我们自己或者为我们的家人，但愿主你给我们渴慕的心，能够仰望主你，我们要有这个照着主你的大使命，向主你给我们迈进，能够为主传福音。因为怎样我们得到平安，我们得到永生，我们也希望主的爱为了全世界的人，也我们能够有在这个传福音的事工里，也能够有一小部分为主发光，为主的荣耀。感谢主你，感谢主你已经盼望已经给我们来和牧师，你祝福他的侍奉。感谢主你的话语，但愿主的话语干强我们的心。Bapa Surgawi, tidak hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan oleh karya penebusanmu. Kami telah ditebus, kami telah diselamatkan. Sehingga Bapa, janganlah keselamatan itu kami simpan. Biarlah kami ingin mengikuti amanat agung daripadamu Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan dan kerinduan. Agar kami Tuhan bisa melaksanakan, bisa melakukan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan penuhi kami Tuhan. Biar kami Tuhan bisa mengabarkan Injil. Untuk mendapat memimpin lebih banyak orang lagi masuk ke dalam kerajaan surga-Mu. Karena itulah isi hati Tuhan. Tidak ada satupun yang sesat, tidak ada satupun yang binasa. Tolong dan mimpin kami. Terima kasih untuk firman pada petang sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 谢谢你。 Kita bangkit berdiri, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini. 我已经被主进盘碗的话语祝福了。 Damai sejahtera yang daripada Tuhan itulah yang kita perlukan dalam hidup kita. 但愿主的平安充满我们。 Yang tidak pernah kita akan dapatkan dari tempat lain. 我们从不能在别处得 Yang 着， memampukan kita menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu ini. 使我们有能力面对着改变的环境。 Karena damai sejahteranya melampaui segala akal. 但愿主赐的平安超过我 Itulah 们 yang 能够 akan 所 kita 想象的。 nikmati, kita dapatkan di dalam Tuhan. 那就是我们能得着，我们能够领受到的。 Kiranya itulah juga yang kita miliki, alami sore hari ini. 但愿这样，我们也能 Kita 够经 semua 历， dipenuhi dengan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. 我们被主的喜乐充满，跟主的平 Terpujilah 安。 Tuhan. 赞美主， Memberkati kami semua yang hadir sore hari ini Tuhan. 祝福我们已经来到主你的圣 Memberkati 坛的， hamba-Mu yang sudah melayani kami juga. 也祝福你已经在前来的仆 Terpujilah 人。 nama-Mu. 赞美主的圣名， Terpujilah Tuhan. 赞美主， Terima kasih Tuhan. 谢谢主。 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姐妹 terimalah，berkat dari Allah Bapa, 领受主天父的祝 kasih 福， sayang dari Yesus Kristus, 主耶稣基督的 dan 慈爱， persekutuan Allah Roh Kudus menyertai 跟 kita. 圣灵的交通， Mulai saat sore hari ini 从今盼望开 sampai 始， selama-lamanya直到 di dalam 永远。 nama Tuhan Yesus Yesus Kristus, mencicil. semua yang percaya berkata, 我们所相信的说阿门。 Amin. Tuhan Amin. berbakti, saudara silakan duduk. 大家请坐。